Good morning and welcome to online class. Day 33, class 7, subject social studies, lesson 2.7. Yes, and lesson name is Gagendra Somse, the first Nepali scientist. Yes, in previous class, I had already explained you about, yes, Gagendra Somse. Yes, when he was born, date of birth. Yes, I had explained you in previous class. Yes, he is first scientist of Nepal. Yes, and he discovered many things. Yes, he searched many new things for our country Nepal. Yes, and he is very brave boy, brave. Yes, from childhood. Yes, he is very sensitive. Yes, he is very active, curious to know any new things. Yes, उहाँ चाहिँ एकदमै कस्तो हुन्थ्यो भनेपछि कुनै पनि न्यू चीज देखिसकेपछि त्यसप्रति चाहिँ एकदमै क्युरियस भएर सोच्ने. यस, सो ही research many things for, yes, Nepali people. Yes, and he was born on post 1928 BS, and he completed his study. Yes, and Gagendra Samser was very active person, so his father made him in charge of army. Yes, and after that today I will teach you, yes, what he researched and how he complete his research. Yes, today I will explain you their things. Yes, he and his friend Musi Thapa worked harder and demonstrated how electricity is produced from water. Yes, in previous class I have taught you up to this. Yes, ऊ र उसको साथी मिलेर चाहिँ के खोजमा लागे भनेपछि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्नलाई त्यो खोजमा लागे. यस, हाउ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस फ्रम वाटर, पानीबाट कसरी हामीले इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्युस गर्ने भन्नेतर्फ चाहिँ ऊ र उसको साथी मिलेर चाहिँ के गर्न थाले त, खोज गर्न थाले. यस, this was done for the first time in Nepal, and he also invented rice mill and water pump. Yes, फर्स्ट टाइम मात्र नेपालमा यो चीज चाहिँ रिसर्च गर्ने भनेर सोच्नु भएको कहिले हो त भन्दाखेरि भगेन्द्र समसे. यस, एन्ड ही अल्सो रिसर्च दैट वाटर पंप एन्ड राइस मिल. यस, यो भन्दा पहिला चाहिँ यो कुराहरु पनि थिएन. यस, अहिले जुन हामीले धान कुटाउँछौं, यस, यो चाहिँ कसले लिएर आउनु भएको भन्दा कसले फाइन्ड आउट सर्च गर्नु भएको भन्दाखेरि त भगेन्द्र समसेरले. एन्ड वाटर पंप अल्सो. यस, water pump were used to draw underground water. Yes, and after the death of his father, Dev Somser became the prime minister of Nepal. Yes, Dev Somser became prime minister of Nepal. Gagendra Somser was one of his favorite. र भगेन्द्र शमशेर चाहिँ देव शमशेरको एकदमै फेभरेट हुनुहुन्थ्यो, किनभने चाहिँ उहाँ एकदमै क्युरियस क्रिएटिभ माइन्डको हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई सबैले मन पराउँथे. And he is also active person. Yes, this made him easier to continue his work of creation and investigation. Yes, र उहाँ नयाँ प्राइम मिनिस्टर भए पनि उहाँलाई केही फरक परेन, किन भनेपछि उहाँको फेभरेट हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई चाहिँ न्यू सर्च गर्नको लागि, न्यू फाउन्डेसन क्रिएट गर्नको लागि, इन्भेन्सन गर्नको लागि उहाँलाई के भएन त, कुनै प्रब्लम भएन. यस, एन्ड उहाँलाई झन् सजिलो भयो. यस, yes, this made him very easier to continue his work and invention. Yes, according to the suggestion of Jai Prithvi Bahadur Singh, Dev Samser, yes, had sent a team of Nepalese youth to Japan for studying the Japanese technology. Yes, आफ्नो एउटा टिम बनाइदिनु भयो. यस, देव शमशेरले र त्यो टिमलाई चाहिँ जापान सेन्ड गर्नुभयो. व्हाई? to know the technology of Japanese. उहाँलाई चाहिँ त्यहाँको चीजहरु एकदमै टेक्नोलोजी एकदम फास्ट भएको भएर चाहिँ उहाँलाई के गर्न इच्छा भयो त, हाम्रो टिमलाई पनि त्यहाँ सेन्ड गरेर त्यो टेक्नोलोजीको बारेमा बुझेर आफ्नो कन्ट्रीमा ल्याउने इच्छा भयो र उहाँले के गर्नुभयो, एउटा टिम क्रिएट गर्नुभयो र उहाँलाई तिनीहरुले त्यो टिमलाई चाहिँ जापान पठाउनु भयो र त्यहाँको जापानिज टेक्नोलोजी बुझेर आउन भन्नुभयो, फुल स्टडी गरेर आउन भन्नुभयो. यस, Gagendra Somser lead this team and launch Japanese technology. Yes, र Gagendra Somser ले के गर्नुभयो, त्यो टिमलाई लीड गर्नुभयो र जापानिज टेक्नोलोजी को बारेमा स्टडी गर्नुभयो. Yes, then he made many army and animation of Japanese technology. र त्यसपछि त्यहाँ स्टडी गरेर आइसकेपछि उहाँले आफ्नो कन्ट्रीमा आइसकेपछि के गर्नुभयो त,
त्यसको अझै अगाडि बढाउनु भयो आर्मी एम्युनिसनलाई के गर्नु भयो त डेभलप गर्नु भयो यस Gogindra Samset did a great work in the field of science and technology and saved the nation र उहाँले के गर्नु भयो यो टेक्नोलोजीलाई चाहिँ एकदमै अगाडि बढाउनु भयो र सबैलाई नलेज दिने काम गर्नु भयो सबैलाई इम्प्लोयड गर्ने काम गर्नु भयो यस and he died in the young age of 35 years in 1963 BS if he had lived a long life he could do more in this field यदि उहाँ चाहिँ अझै लङ टाइम सम्म बाँच्नु भएको भए उहाँले यो फिल्डमा अझै प्रोग्रेस गर्नुहुन्थ्यो होला उहाँ चाहिँ 35 के एजमा यस मर्नु भयो र त्यसपछि के भयो त त्यो काम त्यही स्टप भयो यस त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जति हामीले डेभलप पायौं उहाँको एजमा पायौं त्यसपछि चाहिँ यो कन्टिन्यू गर्न मिलेन किनभने उहाँ यङ एजमै डेथ हुनुभयो उहाँको यस and today we will complete this chapter yes in next class I will teach you new chapter and today I will give you some tasks please complete their tasks yes and exam is near so please do your self study yes if any question if you have any question please message to me yes then I will clear about that things okay I'm going to give you some tasks okay Shadow this is your task okay make a list of the area of work of Gogindra Samset कुन एरियामा चाहिँ उहाँले वर्क गर्नुभयो त्यसको लिस्ट बनाउनुहोस् यस उहाँले धेरै कुरा रिसर्च गर्नुभयो नि त यस वाटर पम्प एन्ड दिस राइस मिल यस कारहरुलाई रिसर्च गर्नुभयो कुन एरियामा चाहिँ उहाँले वर्क गर्नुभयो फिल्ड कुन फिल्डमा वर्क गर्नुभयो त्यो चाहिँ यहाँ लेख्नुहोस् यस एन्ड व्हाई डिड देव समसेट सेन्ड अ टिम टु जापान किन देव समसेटले चाहिँ एउटा टिमलाई चाहिँ जापान सेन्ड गर्नुभयो बिकज he want to know about Japanese technology yes उहाँले चाहिँ जापानिज टेक्नोलोजी लर्न गर्नको लागि एउटा टिम सेन्ड गर्नुभयो किनभने त्यो टेक्नोलोजी आफ्नो कन्ट्रीमा पनि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्थ्यो त्यही भएर उहाँले एउटा टिमलाई चाहिँ जापान सेन्ड गर्नुभयो यस एन्ड व्हाट लेसन हैव यु गट फ्रम द लाइफ अफ भगेन्द्र शमशेर यस हामीले के लेसन पायौं त भगेन्द्र शमशेरको बारेमा स्टडी गरेर भने हामी चाइल्डहुडबाटै चाहिँ हामी के हुनुपर्छ त क्रिएटिभ माइन्डको हुनुपर्छ यस हामी के हुनुपर्छ त कुनै चीज प्रति चाहिँ हामी केही चीज देखेपछि हामीले त्यसको बारेमा चाहिँ जान्ने जिज्ञासा राख्नु पर्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ उहाँको लाइफबाट स्टडी गर्यो र हामीले कुनै पनि काम गर्छौं भने इमानदारीताको साथले गर्नुपर्छ र कुनै पनि चीज हामीलाई आउँछ भने त्यो चीज हामीले अरूलाई पनि सिकाउने काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ उहाँको लाइफबाट चाहिँ स्टडी गर्यो उहाँले कुनै पनि चीज छोड्नु भएन नि धेरै कुराहरु मेन्सन गर्नुभयो र आफ्नो नेसनलाई के गर्नुभयो त सेभ गर्नुभयो यस एउटा आइडेन्टिटी दिनुभयो अहिले उहाँले बाँच्नु भएको भए अझै पनि कतिपय डेभलपहरु हामी देख्थ्यौं होला यस तर उहाँ यङ एजमै मर्नु भएको भएर हामीले धेरै देख्न पाएनौं यस यो कुराहरु चाहिँ हजुरले लर्न गर्नु होला राइट गर्नु होला यस एन्ड थ्यांक यू फर टुडे स्टे सेफ स्टे होम